قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ۔ ایک بزرگ نے مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ کہا مکہ شریف جانے کا، سنیما ہال جانے کا ارادہ نہیں، کسی ڈانس پارٹی پہ جانے کا ارادہ نہیں، حرام کاری کرنے کے لیے نہیں، مکہ شریف جانے کا ارادہ کیا۔ والدہ سے اجازت طلب کی، والدہ نے انکار کر دیا، اجازت نہیں دی۔ جب والدہ نے اجازت نہیں دی، والدہ اس کے سفر سے خوش نہیں، لیکن یہ سفر پر نکل پڑا۔ والدہ کو پتا چلا، رب کے یہاں بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا اے پروردگار، اے خالق ارض و سما، اے مالک انس و جاں، میرے بیٹے نے مجھے اپنی جدائی کی آگ میں جلایا ہے، پروردگار تو میرے بیٹے کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، میرے بیٹے پر کوئی بلا نازل فرما۔ اللہ اکبر، ماں کی بد دعا دیکھو، بد دعا کا اثر دیکھو۔ حضرات، یہ سفر پہ نکل پڑا تھا، سفر کر رہا ہے، سفر کرتے کرتے شام کا وقت ہو گیا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ والے اگر اپنا ٹھکانہ رات میں اگر ڈھونڈتے ہیں، وہ مسجد میں ڈھونڈتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ مسجد میں عبادت کرتے ہیں، رب کی بندگی کرتے ہیں۔ وہ بزرگ تھے حضرات، رات کا ٹائم ہوا، تاریکی چھائی، وہ مسجد میں پہنچ گئے۔ اتفاق سے رب کا کرنا ایسا ہوا، اسی محلے میں، جس محلے میں مسجد تھی، ایک گھر میں چور گھس گیا، صاحب مکان جاگ گیا، گھر والے کو پتہ چل گیا، کوہرام برپا کر دیا، چور نکل کر بھاگا، بستی والے پیچھے بھاگے، اب چور آگے، بستی پیچھے، چور آگے، بستی والے پیچھے، وہ آگے آگے بھاگتا گیا، یہاں تک کہ مسجد کے دروازے تک آیا۔ مسجد کے دروازے تک تو وہ دکھا، لیکن مسجد کے دروازے پر جب آیا، وہاں سے غائب، پتہ نہیں کدھر گیا۔ بستی والوں نے سوچا جب یہاں تک آیا ہے تو اسی مسجد میں گیا ہوگا۔ مسجد میں بستی والے اندر داخل ہو گئے، دیکھا ابھی تو چوری کر کے آیا ہے اتنی جلدی نماز میں، اب عبادت کرنے لگا، ابھی چوری کر کے آیا ہے۔ پکڑ لیا، پکڑ کر حاکم شہر کے پاس لے گئے اور کہا اس نے میرے گھر میں چوری کی ہے۔ حاکم شہر نے کہا اس کے پیر کاٹ دو، حاکم شہر نے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دو، حاکم شہر نے کہا اس کی آنکھیں نکال دو، اور پورے شہر میں اعلان کرا دو کہ یہ چور کی سزا ہے۔ جب اتنا سنا، اس بزرگ نے کہا یہ مت کہو یہ چور کی سزا ہے، اگر کہنا ہی ہے تو یہ کہو یہ والدہ کے بغیر اجازت مکہ جانے کی سزا ہے۔ والدہ کی اجازت کے بغیر، والدہ کو خوش کیے بغیر، والدہ کی اجازت کے بغیر مکہ جانے کی سزا ہے، یہ مت کہو کہ چور کی سزا ہے۔ حضرات،
हाकिम ने जो हुक्म दिया उस पर अमल किया गया, हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए गए, आंखें निकाल दी गई। अब हजरात दिन की तारीकी जब नमूदार होती है, उस बस्ती वालों ने उन बुजुर्ग को पहचाना, यार ये तो फला बस्ती के बुजुर्ग हैं, ये तो फला जगह के रहने वाले हैं, ये तो बुजुर्ग हैं। अब क्या होता है, जब खेत चिड़ियां चुंग जाए तो फिर पछताने से क्या फायदा। अब जब निकल गया तीर कमान से तो अब क्या पछताने से फायदा, पछताने से कोई फायदा नहीं है। हजरात अब क्या है, वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी हमसे मिस्टेक हो गई। लेकिन अब उस बुजुर्ग को उठाते हैं और लाकर उनके इबादत खाने के करीब छोड़ देते हैं। इबादत खाने के करीब छोड़ दिया, बस्ती वालों ने लाकर उधर वालिदा हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ कर रही थी, रब से मौला ऐ परवरदिगार, अगर तूने मेरे बेटे को किसी मुसीबत में मुब्तला कर दिया है, किसी आजमाइश में डाल दिया है, किसी मुसीबत का शिकार कर, किसी मुसीबत में तूने डाल दिया है, किसी आजमाइश में डाल दिया है, किसी बला में मुब्तला तूने कर दिया है, तो परवरदिगार मेरे बेटे को वापस कर दे, मेरे बेटे को लौटा दे। अंदर वालिदा दुआ कर रही थी रब की बारगाह में, इधर बाहर ये अपने ही इबादत खाने के बाहर आवाज दे रहा है, पुकार रहा है कोई जो मुझ भूखे को खाना खिला सके, मुझ प्यासे को पानी पिला सके, है कोई जो मुझ मुसाफिर पर तरस खाए। हजरात जब उसके वालिदा ने सुना, कहा ऐसा करो करीब दरवाजे की आ जाओ। कहा करीब आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? इसलिए कि मेरे पैर नहीं हैं। अच्छा करीब नहीं आ सकती तो ऐसा करो हाथ बढ़ा दो, हाथ बढ़ा दो ताकि मैं कुछ रोटी कुछ पानी दे दूं, तुम खा लो। कहा मेरे हाथ नहीं है, मैं हाथ कैसे बढ़ाऊं? कहा मैं आपके सामने आ नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे और मेरे दरमियान हुर्मत मुसायरत कायम हो जाएगी। कहा इससे भी आप घबराए ना, परेशान ना हो, मेरी आंखें भी नहीं हैं। अब वो बुजुर्ग की वालिदा अंदर जाती है, कटोरी में ठंडा पानी लेती है, सालन लेती है, रोटी लेती है, बाहर आती है, खिलाने लगती है। जब वालिदा की हाथ का खाना खाया, उसके मुंह में जब गया, जायका महसूस हुआ, फौरन पहचान गया, या अम्मी अना इब्नु कलासी, ऐ वालिदा मैं तेरा गुनाहगार बेटा हूं, नाफरमान बेटा हूं। कदमों पे सर रख दिया। हजरात मोहतरम जब इतना सुना, वालिदा पहचान लेती है, माँ की ममता तिलमिला उठती है, माँ का दिल दहल जाता है, माँ का कलेजा दहल जाता है। हजरात मोहतरम इतना कहना था, ऐ वालिदा मैं तेरा नाफरमान बेटा हूँ। हजरात और ये कहकर कदमों में गिर गया। वालिदा ने रब की बारगाह में हाथ उठा दिया, मौला अब तूने अगर मेरे बेटे को आजमाइश में डाल दिया है, परवरदिगार मुसीबत में मुब्तला कर दिया है, मौला तूने मेरे बेटे को आजमाइश में डाल दिया है, तो मौला परवरदिगार हम दोनों की रूह को तू कब्ज कर ले, हमारी रूह को कब्ज कर ले और हमें शर्मिंदगी से बचा ले। हजरात ये जुमले अभी पूरी अदा नहीं हो पाई थी कि दोनों की रूह परवाज कर गई। अब यहाँ पर नसीहत